Welcome students. This is the sixth lecture on thermodynamics, which includes entropy change formulae for phase transition, second law of thermodynamics, and it also includes some numericals. But I will start with a concept which we learn somewhere in February. Just a slide for that, and then we will move. Let's begin. We all know enthalpy is a state function. It is the sum of internal energy and pressure volume product of the system. H is equal to U plus PV. H is enthalpy, U is internal energy, P is pressure of the system, and V is volume of the system. Even we actually know what is enthalpy. आपण फक्त काही मॅथमॅटिकली बघितलेलं नाही वर्गामध्ये. वर्गात मी तुम्हाला enthalpy म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे हे सांगितलेलं आहे. आता इथं सांगत बसण्यात वेळ नाही. As enthalpy is a state function, change in enthalpy, that is delta H, cursor कडे बघा, is enthalpy of final state minus enthalpy of initial state. Let's call this as equation 1. Now in case of a chemical reaction, final state means products and initial state means reactants. कोणत्याही chemical reaction मध्ये final state म्हणजे products असतात आणि initial state म्हणजे reactants असतात. म्हणजे for a chemical reaction, delta H will be enthalpy of products minus enthalpy of reactants. ठीक आहे. वी गॉन थ्रू दिस. मला ज्या कन्सेप्ट पाशी यायचं आहे तो इथून आहे. जस्ट इंट्रोड्यूस केला पुन्हा एकदा. विसरला असाल, अभ्यास केला नसाल किंवा बिझी असाल तुम्ही त्यामुळं. मग लेट अस कन्सिडर अ सिस्टम इन स्टेट 1 वेअर H1 is equal to U1 plus PV1. The system undergoes a change, reaches final state where H2 is equal to U2 plus PV2. Just by observing these two equations, watch the cursor कडे बघा, you will understand pressure has been kept constant. Pressure constant ठेवलेलं आहे. Change in enthalpy is observed. Internal energy has changed from U1 to V2. Volume has changed from V1 to V2. So if subtract this equation, cursor कडे बघा, final state equation, subtract initial state equation from final state equation. H2 minus H1 equals to U2 minus U1. PV2 minus PV1. Pressure constant है. We have got it out. H2 minus H1 is equal to delta H. U2 minus U1 is delta U. P common काढला. V2 minus V1 is delta V at constant pressure. Delta H is equal to delta U plus P delta V. हे विसरू नका. Delta H is equal to delta U plus P delta V. हे विसरू नका. This is what you should never forget. According to the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. If the work done is the work of expansion, W is equal to minus P delta V. आपल्याला माहिती आहे W is equal to minus P delta V. Then we have, आता या W ला म्हणजे minus P delta V ला इथे ठेवलं. कर्सर कडे बघायचं. Delta U is equal to Q. W should be replaced by minus P delta V. Delta U is equal to Q minus P delta V. प्लीज बघा याच्याकडं. हे मिळणार ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू मायनस पी डेल्टा व्ही. बघितलं हे? बघितलं. आता ही जी डेल्टा यू ची व्हॅल्यू आहे कुठली, क्यू मायनस पी डेल्टा व्ही, ती इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करा. म्हणजे डेल्टा एच आहे तसा लिहिला. डेल्टा यू म्हणजे काय, इथं बघा कर्सरकडे बघायचं, सारखा नाचायला लागलाय तुमच्यासमोर. इथं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू मायनस पी डेल्टा व्ही. हा डेल्टा यू कशाने रिप्लेस केला, क्यू मायनस पी डेल्टा व्ही. डेल्टा एच आहे तसा ठेवला, पी डेल्टा व्ही आहे तसा ठेवला. बघा डेल्टा एच आहे तसा ठेवला, पी डेल्टा व्ही आहे तसा ठेवला. फक्त डेल्टा यू जो आहे तो कशाने रिप्लेस केला, क्यू मायनस पी डेल्टा व्ही. मायनस पी डेल्टा व्ही प्लस पी डेल्टा व्ही कॅन्सल. डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू मिळालं. मी फक्त तो क्यू पी लिहिला कारण आपण हा जो चेंज घडवून आणला आहे, एन्थॅल्पी चेंज जो घडवून आणला आहे तो ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर घडवून आणला. डेल्टा एच म्हणजे एन्थॅल्पी चेंज इज हीट absorbed or evolved at constant pressure. प्लीज हे लक्षात ठेवा. डेल्टा एच काय आहे, क्यूपी आहे. डेल्टा एच काय आहे, क्यूपी आहे. मोस्टली उद्याच्या लेक्चरमध्ये हा चॅप्टर संपून जाईल. त्यामुळे थर्मोडायनामिक्स एमसीक्यू सोडवायला सुरू करा. आपण एक टेस्ट घेणार आहे. टेस्टचा सिलेबस मी ग्रुपवर टाकतोय. हे विसरणार नाही ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी. विसरू नका कायम. आता मला पुन्हा ही स्लाइड ओपन करायला लावायची नाही. डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी. एन्थॅल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट ॲब्सॉर्ब्ड ऑर इव्हॉल्व्ड ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके. आता फ्युजन म्हणजे काय सांगा मला. व्हॉट इज फ्युजन. आता माहीत पाहिजे ना, फ्युजन 4वी 5वीतली बाब आहे.
द्रवण म्हणतात त्याला मराठीमध्ये. म्हणजे कन्व्हर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड एज फ्युजन. सॉलिडचं कन्व्हर्जन फॉरवर्ड डिरेक्शनमध्ये लिक्विडमध्ये होणं याला फ्युजन म्हणायचं. द टेम्परेचर ॲट विच सॉलिड कन्व्हर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड ॲज मेल्टिंग पॉईंट. आणि तुम्हाला हे आठवते का बघा, 10वीमध्ये हीट सेक्शन शिकताना मी सांगितलं की जोपर्यंत संपूर्ण सॉलिडचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये होत नाही तोपर्यंत टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं. आणि ते कॉन्स्टंट टेम्परेचर म्हणजेच काय, मेल्टिंग पॉईंट ऑफ द सॉलिड. मग solid converts itself into a liquid, the process is fusion, and the temperature at which solid converts into a liquid is called as melting point. मग आता मी असं एक विचारून घेतो, आपण याच्यावरती फार बोललोय की सॉलिडचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये स्पॉन्टेनियसली का होतं. बर्फ हातात धरला तर का वितळतो. खरं म्हटलं तर सॉलिडला हीट दिल्यानंतर लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होतं आहे. सॉलिडपेक्षा लिक्विडची एन्थॅल्पी जास्त आहे. या रिॲक्शनचा डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे. तरीही ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली का होते. कारण आता फक्त डेल्टा एच हा क्रायटेरिया आपण वापरत नाही ना, रँडमनेसचा पण वापरतो, एन्ट्रॉपीचा पण वापरतो. सॉलिड रिप्रेझेंट्स अ फिजिकल स्टेट विथ मिनिमम एन्ट्रॉपी अँड लिक्विड हॅज एन्ट्रॉपी मॉडरेटली मोर दॅन द एन्ट्रॉपी ऑफ सॉलिड. सॉलिडची एन्ट्रॉपी डिसऑर्डर कमी आहे, त्या मानानं लिक्विडची एन्ट्रॉपी डिसऑर्डर जास्त आहे. मग चेंज इन एन्ट्रॉपी झाला ना, हा चेंज इन एन्थॅल्पी आहे. या मी डेल्टा एचला म्हणणार एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, कारण प्रोसेस कुठली आहे, फ्युजनची. वेपरायझेशन असतं तर मी डेल्टा एचला डेल्टा एच वेपरायझेशन म्हटलं असतं. सबलिमेशन झालं असतं तर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच सबलिमेशन म्हटलं असतं. मग एन्ट्रॉपी चेंज फॉर फ्युजन, एन्ट्रॉपी चेंज फॉर फ्युजन इक्वल्स टू क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. डेल्टा एस फ्युजन इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. आपण बघितलंय ना, हे बघितलंय की नाही सांगा मला. एन्ट्रॉपी चेंजचा फॉर्म्युला क्यू अपॉन टी. आता बाळानो, चिमण्यानो, सज्जन ग्रहस्थानो, हे आठवतंय का बघा. डेल्टा एच कुठलाही असू दे तो म्हणजे काय, क्यू पी. प्लीज हे विसरू नका. आता डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी आणि इथे लिहिलंय क्यू म्हणजे डेल्टा एच आणि हा डेल्टा एच कुठला आहे, फ्युजनचा आहे. मग एन्ट्रॉपी चेंज फॉर फ्युजन म्हणजे फायनल स्टेटची एन्ट्रॉपी म्हणजे लिक्विडची एन्ट्रॉपी मायनस इनिशियल स्टेटची एन्ट्रॉपी म्हणजे सॉलिडची एन्ट्रॉपी. एन्ट्रॉपी पण स्टेट फंक्शन आहे. मग एन्ट्रॉपी ऑफ लिक्विड मायनस एन्ट्रॉपी ऑफ सॉलिड. एन्ट्रॉपी ऑफ लिक्विड रिप्रेझेंट्स द एन्ट्रॉपी ऑफ फायनल स्टेट. एन्ट्रॉपी ऑफ सॉलिड रिप्रेझेंट्स एन्ट्रॉपी ऑफ इनिशियल स्टेट. हा एन्ट्रॉपी चेंज काढायचा कसा, आपण मागच्याच लेक्चरमध्ये बघितलं, क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. आणि क्यू रिव्हर्सिबल म्हणजे काय बाबा, डेल्टा एच आणि हा टी म्हणजे टीएम. काय लिहिलं हे टीएम, मेल्टिंग पॉईंट. कारण ज्या टेम्परेचरला फ्युजन होतं ते टेम्परेचर म्हणजे काय आहे, त्याचा मेल्टिंग पॉईंट आहे. मग डेल्टा एस फॉर प्रोसेस ऑफ फ्युजन इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. क्यू म्हणजे डेल्टा एच आणि टेम्परेचर ॲट विच द प्रोसेस टेक्स प्लेस इज मेल्टिंग पॉईंट. दॅट्स इट. कळालं का बघा. Here we are. Vaporization. When a liquid changes into a gas at its boiling point, the process is called as vaporization. जेव्हा एका लिक्विडचं कन्व्हर्जन गॅसमध्ये होतं आणि ते क्लोज कंटेनरमध्ये घेतलं असेल तर इक्विलिब्रियम पण इस्टॅब्लिश होईल. When a liquid changes into a gas at its boiling point, the process is called as vaporization. And if the process is carried out in a closed container, an equilibrium will be established. आता लिक्विड रिप्रेझेंट्स या प्रोसेसमध्ये, वेपरायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये लिक्विड रिप्रेझेंट्स इनिशियल स्टेट अँड गॅस रिप्रेझेंट्स द फायनल स्टेट. लिक्विड इनिशियल स्टेटला रिप्रेझेंट करतो, गॅस फायनल स्टेटला रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे. मग डेल्टा एच याला जो आहे, कारण स्टेट चेंज झाली की एन्थॅल्पी पण चेंज होणार. पण डेल्टा एच हा जो आहे त्याला मी काय म्हणणार, एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन. डेल्टा एच इज इक्वल टू एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन. आता आपण लिक्विडला हीट देतोय, सप्लाय करतोय, म्हणजे लिक्विडची हीट कंटेंट कमी आहे आणि गॅसची हीट कंटेंट जास्त आहे. हीट कंटेंट ऑफ लिक्विड इज लेस, हीट कंटेंट ऑफ गॅस इज मोर. मग तरीही प्रोसेस का स्पॉन्टेनियसली झाली, कारण spontaneity of a chemical reaction is decided not only by value of delta H but also by delta S. केवळ डेल्टा एच हा क्रायटेरिया नाही आहे, डेल्टा एस पण आहे ना.
मग डेल्टा एच कसा कॅल्क्युलेट करायचा? आता हा डेल्टा एच वेपरायझेशनचा आहे. जसा हा डेल्टा एच वेपरायझेशनचा आहे तसा हा डेल्टा एच वेपरायझेशनचा आहे. मग एंट्रॉपी मध्ये रँडमनेस तुम्ही बघा, या प्रोसेसमध्ये रँडमनेस वाढतोय. लिक्विड molecules have moderate randomness while gaseous molecules can spread all over wherever they want to go. मग गॅसची एंट्रॉपी लिक्विडपेक्षा खूप जास्त आहे. मग ही जी इन्क्रीज इन रँडमनेस, हा जो इन्क्रीज इन एंट्रॉपी आहे, दॅट इज द कॉज ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ कन्व्हर्जन ऑफ अ लिक्विड इन टू अ गॅस. मग एंट्रॉपी वाढली म्हणजे एंट्रॉपी बदलली. मग डेल्टा एस कसा कॅल्क्युलेट करायचा? फॉर्म्युला फिक्स आहे, मागच्या लेक्चरमध्ये बघितला, क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. आता हा टी म्हणजे काय येणार मला जरा सांगा बाळांनो? बॉइलिंग पॉईंट. कारण ज्या कॉन्स्टंट टेम्परेचरला लिक्विडचं कन्व्हर्जन गॅसमध्ये होतं ते टी काय असते? बॉइलिंग पॉईंट असते. कर्सरकडे बघायचं, हा टी आणि हा बघा टी कशाने रिप्लेस केला? बॉइलिंग पॉईंटनं. आणि हा क्यू रिव्हर्सिबल डेल्टा एच काय आला बाळांनो? चिमण्या बंधू भगिनीनो, मी इथं कायम सांगलं डेल्टा एच म्हणजे काय असते? क्यू. कळालं का बघा? ओके. मग मी इथं तो रिप्लेस केला बा कशानं? क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. क्यू रिप्लेस केला डेल्टा एच वेपरायझेशननं, डेल्टा एन्थॅल्पी चेंज ऑफ वेपरायझेशन. आणि हा टेम्परेचरचा फॅक्टर जो आहे तो बॉइलिंग पॉईंटनं रिप्लेस केलेला आहे. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट साहजिक आहे पुढचं असणार सब्लिमेशन. सब्लिमेशन म्हणजे काय? इयत्ता 4थी 5वी 6वी 7वी. वेन अ सॉलिड इज हिटेड. आता समजा आयोडीन आहे. if iodine receives heat, if crystals of iodine receives heat, yes, सॉलिड आयोडीनला जर हीट मिळाली तर तो लिक्विडमध्ये कन्वर्ट न होता एकदम गॅशियस स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजे सॉलिड इन्स्टेड ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इन टू अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड डिरेक्टली इन टू अ गॅस. मग सॉलिडला हीट मिळाल्यानंतर तो लिक्विडमध्ये न जाता एकदम गॅशियस स्टेटमध्ये गेला. दॅट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. एक मुलगा 4थी पास झाल्यानंतर 5वीत न जाता एकदम 6वीत गेला, सब्लिमेशन. कळालं का बघा? ठीक आहे. मग आता याचा डेल्टा एच काय असतं? एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन. प्रोसेस जी तो एन्थॅल्पी चेंज. but delta H is enthalpy of sublimation. तर फॉर सब्लिमेशन एंट्रॉपी चेंज चा फॉर्म्युला फिक्स आहे, क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू फायनल स्टेटची एंट्रॉपी. एंट्रॉपी चेंजचा फॉर्म्युला फिक्स आहे ना, क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. पण एंट्रॉपी चेंज आणखी एका प्रकारे हा फॉर्म्युला झाला. पण एंट्रॉपी चेंज म्हणजे ऍक्च्युली काय? फायनल स्टेट एंट्रॉपी वेपरची मायनस इनिशियल स्टेट एंट्रॉपी सॉलिडची. ठीक आहे. मग क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी, कर्सरकडे बघणं गरजेचं. क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी दॅट इज इक्वल टू क्यू कशाने रिप्लेस करायचा? डेल्टा एच. हा डेल्टा एच कुठला आहे? एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टी. हा टेम्परेचर आहे. टी म्हणजे कोण? टेम्परेचर ॲट विच सब्लिमेशन टेक्स प्लेस. ज्या टेम्परेचरला सॉलिडचं कन्व्हर्जन वेपरमध्ये होतं त्या कॉन्स्टंट टेम्परेचरला आपण म्हणतो टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन. कळालंय का बघा? ह्या शेवटच्या 2 ओळींमध्ये गडबड झालेली आहे. काय गडबड झाली आहे? इथं एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन पडले नाही, हे एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन पाहिजे. आणि इथं टीएम पडले, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इन केल्विन. नाही, ह्या टी इज दी सब्लिमेटरी टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इन केल्विन पाहिजे. ह्या दुरुस्त्या मी नोट्सच्या वेळेला करून टाकीनच, पण तुम्हाला माहीत पाहिजे. ओके. आणि जर समजा मी चुकून नाही टाकल्या तरी तुम्ही हे सब्लिमेशनशी रिलेटेड या 2 ओळी उगीच मी फ्युजनच्या पडल्या तिथं. ठीक आहे, प्लीज एवढं करेक्ट करून घ्या. आता एंट्रॉपी चेंज फॉर अ केमिकल रिॲक्शन. एक लक्षात घ्या, एंट्रॉपी स्टेट फंक्शन आहे. एंट्रॉपी काय आहे? स्टेट फंक्शन आहे. मग कोणत्याही स्टेट फंक्शन मधला चेंज कसा कॅल्क्युलेट करायचा? व्हॅल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इन फायनल स्टेट मायनस व्हॅल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इन इनिशियल स्टेट. फायनल स्टेटच्या स्टेट फंक्शन मधून इनिशियल स्टेट फंक्शनची व्हॅल्यू मायनस करायची. ठीक आहे. मग आता एंट्रॉपी चेंज इन अ केमिकल रिॲक्शन, एंट्रॉपी चेंज इन अ केमिकल रिॲक्शन कशी कॅल्क्युलेट करणार? आता केमिकल रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टंट्स जे आहेत ते इनिशियल स्टेटला रिप्रेझेंट करतात आणि प्रॉडक्ट्स जे आहेत ते फायनल स्टेटला रिप्रेझेंट करतात. म्हणजे फायनल स्टेटच्या प्रॉडक्ट्सच्या एंट्रॉपीच्या सम मधून रिॲक्टंट्सच्या म्हणजे इनिशियल स्टेटच्या एंट्रॉपीची सम मायनस करायची. फायनल स्टेटची प्रॉडक्ट्सच्या एंट्रॉपीची सम, इनिशियल स्टेटची म्हणजे रिॲक्टंट्सच्या एंट्रॉपीची सम. हा जो डिफरन्स आहे दॅट विल गिव्ह यू एंट्रॉपी चेंज इन अ केमिकल रिॲक्शन. इथं समेशनच्या फॉर्ममध्ये दिलं, यू नो दॅट. ठीक आहे. इथं 2 चुकून पडलेला आहे. डेल्टा एस इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रॉपीज ऑफ प्रॉडक्ट्स मायनस सम ऑफ एंट्रॉपीज ऑफ रिॲक्टंट्स. प्लीज हा 2 नको आहे.
इफ द प्रोडक्ट्स अँड रिॲक्टंट्स आर ॲट 298 केल्विन अँड 1 बार प्रेशर. आपण समजा हा एंट्रॉपी चेंज जो आहे तो 298 केल्विनला आणि 1 बार प्रेशरला कॅल्क्युलेट केला, 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला कॅल्क्युलेट केला, तर त्याला डेल्टा एस म्हणायचं नाही, फक्त एंट्रॉपी चेंज म्हणायचं. त्याला स्टँडर्ड एंट्रॉपी चेंज, ब्रँडेड झाला तो, कळलं का बा. टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 ॲटमॉस्फिअर. जर या टेम्परेचर आणि प्रेशरला आपण एंट्रॉपी चेंज कॅल्क्युलेट केलं तर त्याला फक्त डेल्टा एस म्हणायचं नाही, त्याला काय म्हणायचं, स्टँडर्ड डेल्टा एस म्हणायचं. आता इथं एक रिॲक्शन दिली जनरल, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी. प्लीज कर्सरकडे बघत जा. गिव्ह सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी. सी आणि डी प्रॉडक्ट्स आहेत फायनल स्टेट, ए आणि बी रिॲक्टंट्स आहेत इनिशियल स्टेट. मग आता आपलं फिक्स आहे ना, ठरलंय आपलं, काय ठरलंय आपलं, एंट्रॉपीच्या प्रॉडक्टच्या एंट्रॉपीची सम म्हणजे सी आणि डीच्या एंट्रॉपीची सम मायनस ए आणि बीच्या एंट्रॉपीची सम, प्रॉडक्टच्या एंट्रॉपीच्या सममधनं रिॲक्टंटची एंट्रॉपीची सम मायनस करा, इथं लिहिलेलं आहे. मग स्टँडर्ड डेल्टा एस इज इक्वल टू कर्सरकडे बघायचं, एंट्रॉपी ऑफ सी इंटू सी का केले, कारण सी मोल्स ऑफ सी आहेत, प्लस एंट्रॉपी ऑफ डी इंटू डी का केले, कारण डी मोल्स आहेत, तसंच मायनस एंट्रॉपी ऑफ ए इंटू ए का केले, कारण ए मोल्स ऑफ ए आहेत, एंट्रॉपी ऑफ बी इंटू बी. आता इथं बी का असेल, उगीच असेल होय की नाही, हां समजून घ्या. मग हे जे आहेत एस ए, एस बी, एस सी, एस डी, हे सगळ्या स्टँडर्ड एंट्रॉपीज आहेत रिॲक्टंट्स आणि प्रॉडक्टच्या. ओके, सोपं. न्यूमेरिकल. The enthalpy change for the transition of liquid water to steam. लिक्विडचं कन्व्हर्जन वाफेत झालेलं आहे, पाण्याचं रूपांतर वाफेत झालेलं आहे, पाणी वाफेच्या स्वरूपात गेलं. मग डेल्टा एचला एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन म्हणायचं. मग हा डेल्टा एच दिलाय बघा 40.8 किलो जूल पर मोल. बरं झालं की. आणि कितीला दिलाय, 100 डिग्री सेल्सिअस. मला म्हणायचं आहे दिलं नसतं तरी यायला पाहिजे होतं. पाण्याची वाफ किती टेम्परेचरला होते, पाण्याची वाफ किती टेम्परेचरला होते, बॉइलिंग पॉईंट 100 डिग्री सेल्सिअस. सेल्सिअस चालत नाही, केल्विन करायला लागते. डेल्टा एच दिलाय, टेम्परेचर दिलंय, एंट्रॉपी ऑफ वेपरायझेशन विचारलेली आहे. एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन 40.8 kilojoule per mole. Temperature at which boiling has taken place 100 degree Celsius converted into Kelvin. कर्सरकडे बघा 373 केल्विन. सेल्सिअसचं कन्व्हर्जन केल्विन मध्ये करून घेतलं. डेल्टा एस ऑफ वेपरायझेशन विचारले, डेल्टा एच अपॉन टी बी. आपण मागं बघितलं होतं ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी बी. डेल्टा एच किती आहे 40.8, टी बी किती आहे, टेम्परेचर ॲट विच बॉइलिंग प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग हॅज टेकन प्लेस 373. बघा आता डेल्टा एच किलो जूल पर मोलमध्ये दिली आहे, तुम्ही बघू शकताय, दिले की नाही किलो जूल पर मोलमध्ये. आणि डिवायडेड बाय टेम्परेचर म्हणजे पर केल्विन, म्हणजे एंट्रॉपी चेंजचं युनिट काय आलं बघा, किलो जूल पर मोल पर केल्विन. हे आन्सर आलं. हे किलो जूलमध्ये होतं, त्याचं कन्व्हर्जन जूलमध्ये करून घेतलं. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स कॅन बी स्टेटेड इन मोर दॅन वन वे. 3-4 प्रकारे लिहिता येतं. मी इथं 3 लिहिले. पहिलाच, all spontaneous processes are thermodynamically irreversible. ड्रॉप ऑफ इंक वॉटरमध्ये ॲड केला, शाईचा एक थेंब पाण्यामध्ये टाकला, सगळी शाई निळी होते, तो ड्रॉप सगळीकडे पसरतो. स्पॉन्टेनियसली घडलंय. चला याला रिव्हर्स करून दाखवा, म्हणजे ते पाण्यात पसरलेली सगळी शाई आहे ती एकत्र आणून त्याचा ड्रॉप बनवून दाखवा. करू शकाल, रिव्हर्स करू शकाल? नाही. आता जसं तुमची एक्झाम येणार ना 12वीची थोड्या दिवसांनी, मग हा जो गेलेला वेळ आहे स्पॉन्टेनियसली चाललाय, हा लॉकडाऊन मधला, होय की नाही, पबजी खेळत, बाकीच्या आणि गोष्टी बघत युट्यूबवरती, होय की नाही, फेसबुकवरती आणखी कोणाच तरी मित्राला लाईक करत, गॉगल घालून फोटो काढलेत त्याला लाईक करत बसत, होय की नाही, कसं चालायचं हे. मग तो वेळ निघून गेला की गेला, तो परत येत नाही, तो इरिव्हर्सिबल आहे. तसंच आहे, ती जी शाई पसरली आहे पाण्याभर, ती जमावून पुन्हा ड्रॉप बनेल का? नाही. But drop of ink spontaneously spreads throughout the water, but you cannot get all that ink spread everywhere and you cannot make it a drop. त्याचा पुन्हा ड्रॉप बनवू शकत नाही, म्हणजे ती प्रोसेस काय, इरिव्हर्सिबल आहे. दॅट्स इट. दुसरा तर तुम्हाला पाठवायला पाहिजे, वेन एव्हर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस इट इज अकंपनीड बाय अन इन्क्रीज इन, नुसतं एंट्रॉपी लिहिलेलं नाही आहे, काय लिहिलंय बघा, टोटल एंट्रॉपी ऑफ द युनिव्हर्स. रँडमनेस जो आहे, पूर्ण रँडमनेस युनिव्हर्सचा, म्हणजे कोणाकोणाचा, सिस्टीम आणि सराउंडिंगचा, फक्त सिस्टीमचा नाही, फक्त सराउंडिंगचा नाही, सिस्टीम आणि सराउंडिंगचा, हा वाढतो. आणि तिसरं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ ॲक्टिंग मशीन. एक यंत्र आहे, अनएडेड बाय,
कोणतीही मदत नाही आहे त्याला बाय एन एक्सटर्नल. AID म्हणजे मदत. अनएडेड म्हणजे कुठलीही मदत नाही आहे बाय एन एक्सटर्नल एजन्सी. इज इट पॉसिबल फॉर अ मशीन टू कन्वे हीट फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर टू अ बॉडी ॲट हाय टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. म्हणजे आपण हे बघतो की बाबा हीट हॉट बॉडीकडून कोल्ड बॉडीकडे ट्रान्सफर झाली, स्पॉन्टेनियसली झाली. पण कोल्ड बॉडीकडनं हॉट बॉडीकडं कुठलीही बाहेरची मदत न घेता हीट कोल्ड बॉडीकडून हॉट बॉडीकडे पाठवता येते का? नाही. कारण की हॉट बॉडीकडून कोल्ड बॉडीकडे हीट जाणं एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे, इरिव्हर्सिबल आहे. मग तुम्ही कुठलीही एक्सटर्नल एजन्सी वापरणार नाही, कशाचीही मदत घेणार नाही आणि तुम्हाला वाटते कोल्ड बॉडीकडनं हीट हॉट बॉडीकडे जावी, शक्य नाही. दॅट्स इट. याला क्लॉसियस स्टेटमेंट म्हणतात. ओके, लेट्स मूव्ह. The following data is given for the melting point of KCl. मेल्टिंग एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन लागणार बघा. मेल्ट होणं म्हणजे काय? सॉलिडचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये होणं. डेल्टा एच दिलेला आहे, एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन दिलेली आहे 7.25 किलो जूल पर मोल. डेल्टा एस दिला आहे 0.007 किलो जूल पर मोल पर केल्विन. तरी मेल्टिंग पॉईंट विचारलेला आहे आणि तो कशात विचारला असं काही नाही आहे, त्यामुळे आपण केल्विनमध्ये लिहिलं तरी चालू शकतो. पण काळजीपूर्वक बघावं किंवा मेल्टिंग पॉईंट कशामध्ये विचारलाय. एंट्रॉपी ऑफ फ्युजन इज गिवन बाय एंट्रॉपी चेंज for fusion is equal to enthalpy change for fusion upon melting point, temperature at which melting has taken place. Enthalpy of fusion value लिहिली 7.25. entropy of fusion value लिहिली 0.007. त्याच्यानंतर मेल्टिंग पॉईंट कॅल्क्युलेट केला 1035.7 केल्विन. समजा याचं सेल्सिअस करायचं असेल तर काय करायचं? इफ we have been asked to convert Kelvin temperature into Celsius temperature, what will you do? 273 मायनस करायचे, कारण आपल्याला ते प्रत्येक वेळेला ऍड करायचं सवय. सेल्सिअसला केल्विनमध्ये कन्वर्ट करायचं तर 273 ऍड करायचं, केल्विनला सेल्सिअस करायचं. नेक्स्ट वन, रिॲक्शन दिली आहे आणि रिॲक्शन मध्ये असलेल्या प्रत्येकाची एंट्रॉपी दिली आहे. सल्फर डायऑक्साईडची दिली आहे, ऑक्सिजनची एंट्रॉपी दिली आहे, सल्फर प्रॉडक्टची एन्थॅल्पी आहे, रिॲक्टंटच्या पण एंट्रॉपीज दिले, प्रत्येकाच्या एंट्रॉपीज दिलेल्या आहेत. सल्फर डायऑक्साईड, ऑक्सिजन, सल्फर ट्रायऑक्साईड. आता रिॲक्शन साठीचा डेल्टा एस कसा कॅल्क्युलेट करतात? प्रॉडक्टच्या एंट्रॉपी मधून रिॲक्टंटची एंट्रॉपी मायनस करा, म्हणजे सल्फर ट्रायऑक्साईडच्या एंट्रॉपी मधनं सल्फर डायऑक्साईडची एंट्रॉपी मायनस होईल आणि O2च्या एंट्रॉपीचा हाफ मायनस होईल. कर्सरकडे बघा, O2च्या एंट्रॉपीचा हाफ का? कारण रिॲक्शन मध्ये O2ला कशाने मल्टिप्लाय केले? 1/2 ना. इथे लिहिले बघा, एंट्रॉपी चेंज, स्टँडर्ड एंट्रॉपी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ द एंट्रॉपीज ऑफ प्रॉडक्ट्स मायनस सम ऑफ द स्टँडर्ड एंट्रॉपीज ऑफ रिॲक्टंट्स. रिॲक्शन अशी आहे, सल्फर ट्रायऑक्साईडच्या एंट्रॉपी मधून सल्फर डायऑक्साईडची एंट्रॉपी आणि O2च्या एंट्रॉपीचा हाफ, या दोघांचा हे रिॲक्टंट्स आहे, हा प्रॉडक्ट आहे, मायनस. आयला आन्सर. कळालं निश्चित? ओके, फिनिश्ड. बाळांनो, आपण या आठवड्यामध्ये हा चॅप्टर संपेल, उद्याच कदाचित संपेल. उद्या रात्री मी लेक्चर टाकीन, 1-2 दिवस काही कारणामुळे टाकू शकलो नाही. पण आपण थर्मोडायनॅमिक्सवरती या शनिवार किंवा रविवारी मोस्ट प्रॉबेबली टेस्ट घेतोय. शनिवार नाही, मंगळवार बुधवार टेस्ट घेतोय. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, पुढच्या आठवड्यामध्ये 2 टेस्ट होतील, एक थर्मोडायनॅमिक्सवरती आणि दुसरी टेस्ट जरा सिलेबस जास्त असणार आहे, ॲटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनॅमिक्स आणि केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, दॅट्स इट. थँक्यू. अभ्यास करा बाळांनो, घरी भेट देऊ शकतो मी. ओके, थँक्यू.